श्री गुरु महिमा लेख शरण, श्री गुरु महिमा लेख शरण, श्री गुरु महिमा लेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानकु स्वागत जनाई ओ ओडिशार जनहित मंगल सकाशे प्रभुंक निकटरे प्रार्थना करी आरंभ करुछि। आमर एभली अलोड़ा मुख्यमंत्री दरकार नहीं। आपण मानक अनुरोध, जो माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन बटन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। एबे आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मु अनुरोध करुछि जे मूलरु शेष पर्यंत शुणन्तु। यह केवल आम ओडिशार जनहित सकाशे। आमर ए ग्रह जगत किपरि फल दियंती ताहा मध्य एही वीडियो माध्यम रे मु आपनकु जणाइबी। ग्रह जगत द्वारा जड़े राजा हेउ कि फकीर हेउ किपरि ताहार प्रभाव ता उपरे पड़े। मु एबे कहूची जे जड़े तांकर जन्म थिला 1950 मसीहा अक्टोबर मास 21 तारिख रे। जन्म समय को तांकर शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि थिला। चंद्र सहित बृहस्पति रही एक सुंदर गुरुचांद्री योग और यही गुरुचांद्री योग को मंगलंकर चतुर्थ दृष्टि। चंद्र उपरे मंगलर दृष्टि हेले चंद्र मांगल्य बा धवल छत्री योग हुए। एणु से व्यक्ति उच्च शिक्षित हेब और उच्च शिक्षित हेले मध्य ग्रेजुएशन पाइले। ग्रह जगत मध्यरे रवि हेले सरकारी ग्रह। तांको उपरे बृहस्पतिंकर नवम शुभ दृष्टि रही। चंद्र लग्न को देखिले ताहा चंद्र लग्न रु देखिले ताहा भाग्य गृह। चंद्र ठारू नवम रे बृहस्पति अछंती ताहाला भाग्य गृह। भाग्य गृह रे रवि थिबारु प्रशासन तथा सरकारी कर्म तांकर निश्चिंत हेबो ओ हेला। तांकर जन्म समय जणा नाही। जदि से सकाल 6 घंटा रे जन्म होइथांती तेबे राहु महादशारू जन्म समय को 15 वर्ष 2 मास बाकी थिला। अर्थात 1981 मसीहारू शनि महादशा आरंभ हैला। अर्थात 1981 डिसेम्बर ठारू शनि महादशा आरंभ हैला। 82 ठारू शुभ समय चलिला। केते वर्ष ना 19 वर्ष 2001 पर्यंत रहिला। यही समय रे से व्यक्ति बारंबार राजनीति रे उन्नति करिसंती। देश रे हमर जदि थरे भोट हुए तेबे हजार हजार कोटी टंका खर्च हो जाए, जहा कि यही देशर टंका बर्बाद हुए। सरकारी स्तर रे जहा कि खर्च हुए तो हुए, ता परे बेसरकारी स्तर रे मध्य बहुत खर्च हुए। विभिन्न जगार सभा समिति हुए, गाड़ी बहुत लागे, हेलिकॉप्टर एथिरे बहुत खर्च हुए। भोट परे से समस्त खर्चर बोझ जनतांको उपरे पड़े। आमरी धन खर्च हुए, पुणी आमे ताकू भरणा करती। जेपरी चलित भोट परे हठात दरदाम आकाश छुआ होइछि।
ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷ ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅତି ଦରକାରୀ ଆଳୁଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି। ଏହା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିରତା ସରକାର ଆମେ ନ ପାଇବା ତେବେ ଆହୁରି ବିପଦ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଥରେ ଭୋଟ ହେଲେ ତ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହେବେ ତାଙ୍କର ଶପଥ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ହେବ। ସେହି ଶପଥ ଉତ୍ସବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ତେବେ କେତେ ବର୍ବାଦ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେ 5 ବର୍ଷ ରହିବା ଦରକାର। ମଝିରେ ଆଉ ଭୋଟ ନ ହେଉ। ଭୋଟ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଟ ହେବାର 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଗଣା ଯୋଜନା ମାନ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ଥାଏ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାଗଣା ଯୋଜନା କରିଦିଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ସରକାର ନଥାଏ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାଗଣା ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଚାର କରେ। ଯେପରି ଏହି ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି କହିଲା 100 ୟୁନିଟ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ଦେବ। ଏହି 100 ୟୁନିଟ ବିଜୁଳି ମାଗଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଜେପି କହିଲା 300 ୟୁନିଟ ମାଗଣା ଦେବ। ପୁଣି ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରେଳ ଭଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା 20 ଟଙ୍କାକୁ କମେଇ ଦେଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ ଭଡ଼ା କମେଇଲେ। ବସ୍ ଭଡ଼ା କମେଇଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁଠିକୁ ବସ୍ ଭଡ଼ା 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ 5 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ। କିପରି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ବସ୍ କିଣାଗଲା। ନୂଆ ବସ୍ କିଣିବାରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାହା କାହାର? ଆମରି ସରକାର ତହବିଲରୁ ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମରି ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତାପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାନ୍ଦା ଆକାରରେ ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ବସ୍ ଚାଲିଲା, ସେ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଲେ। ଯେଉଁଠାରେ 50 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଥିଲା ସେଠି ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ବସ୍ଟା କ'ଣ ପାଣିରେ ଚାଲିଲା କି? ବସ୍ ବି ଚାଲିଲା ତେଲରେ। ସେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କଲେ। ସରକାର ଆଣିବେ କୋଉଠୁ? ସେ ପୁଣି ଆମରି ପଇସା କୌଣସି ବାଟରେ ନେବେ, ତାହା ବି ଆମରି ଧନ। ଆମଠାରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟଙ୍କାଟିଏ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟଙ୍କାଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି 5 ପଇସା, ଆଉ 95 ପଇସା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କେତେ ଯେ ବସ୍ କିଣାଗଲା, ନୂଆ ବସ୍ ଚାଲିଲା, ସେ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଲେ, ତାହା ବି ଆମରି ଧନ। ବିଜେପି ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଭତ୍ତାକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେବ। କାହିଁକି ନା ବିଜେଡି ସରକାର ଭୋଟର 3 ମାସ 4 ମାସ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 500 ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା କରିଦେଲା। ବିଜେପି ସେଇଠାରୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନା ଲୁହା, ପଥର, କ୍ରୋମାଇଟ, କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଖଣି ତ କୋଉଠି ନାହିଁ। ତାହା ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଦେବା। ଏଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ ହୁଏ, ପୁଣି ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ବାହାରିବ। ଭୋଟରେ ତ ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଶପଥ ଗ୍ରହଣରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରକୁ ଆସିବା। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା
ଏଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। 1998 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 22 ତାରିଖର କଥା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସନରେ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ। କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ 1998 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ ଶପଥ ନେଲେ। କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କଲେ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ବରଖାସ୍ତକୁ ଖାରଜ କରିଦେଲେ। ପୁନରାୟ 1998 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଏ ନା କଲ୍ୟାଣ ସିଂ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଶେ ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା। ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଜଗଦମ୍ବିକା ପାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଓ 23 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ। ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଶପଥ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ଏଥିରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ ତାହା ରାଜ୍ୟର ଓ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବର୍ବାଦ ହୋଇନଥିବ କି? ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହୁ। ଆମର ଏହି 5 ବର୍ଷ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ନ ଭାଙ୍ଗୁ। ତଥାପି ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ହୋଇପାରେ। ଏବେଠାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମର ଏଭଳି ଅଲୋଡ଼ା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ମିଳୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।